सिख चैनल देख रही यूके यूरोप ਅਤੇ देश विदेश की संगत ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हरिंदर सिंह ਗਿੱਲ ਤੇ प्रोग्राम करंट अफेयर्स लैके मैं हाजिर हाँ। सो इस प्रोग्राम के खबरों के उत्ते चर्चा करी दी है तो मेरे नाल ने सीनियर पत्रकार सरदार जसवीर सिंह जी पट्टी, उन्होंने फतेह की सांझ पाने तो खबरों के उत्ते करते हैं गलबात। पट्टी साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पट्टी साहब, सब तो पहला ये जानना चाहूँगा कि सुखबीर बादल का तो सोम प्रकाश का अस्तीफा जोड़ा आ स्पीकर ने की मंजूर कर लिया आ, तो ये भी चर्चा छिड़ रही है कि जिमनी चोण जी सिर्फ फाजिलका तो फगवाड़ा इत्थे ही होगी, बाकी सारे जोड़े विधायक ने उन्होंने मना लिया जाएगा या वापस अपन पार्टियां दे विच चले जाएंगे। सुखबीर सिंह बादल का तो जोड़े सोम प्रकाश कैथ है उन्होंने अस्तीफा इस करके प्रवान कर लिया गया जी, क्योंकि वो MP बन गए हैं जी। इस करके हाल की घड़ी जोड़ा जलालाबाद हल्का फिरोजपुर का जितों सुखबीर सिंह बादल वड्डी लीड लगे जिते थे उत्थे इलैक्शन होएगी विधान सभा जिमनी चोण ते नाल फगवाड़े होएगी जी। ये दो जगह ने इत्थों चोण होने दे सार आ। बाकी जोड़े विधायक है उन्होंने जोड़े अस्तीफे की कंट्रोवर्सी ने भावें कि शायद जोड़ा नाजर सिंह मानसईया वा जी कि वही भी जदों का वो कांग्रेस शामिल होया तो कांग्रेस ने बहुती उसकी बात पूछी नहीं जी, शायद वो भी अस्तीफा अपना वापस ले ले। अमरजीत सिंह जोड़ा है वा वो भी शायद अपना वापस ले ले। जी सुखपाल खैरे की तो बाकी जो मास्टर बलदेव सिंह की गल चलती पई आ, इन्हों की भी गलबात चलती पई है, शायद इन्हों आपना कोई समझौता हो जाए तो इन्हों के अस्तीफे वापस हो जाए जी। आप पहला भी गल की सी जी भी ये अस्तीफे हाल की घड़ी प्रवान होने के आसार नज़र नहीं आ रहे जी। ये स्पीकर के अधिकार खेत्र होंदा वा जी, उन्हें अस्तीफे कदों प्रवान करने हैं, किवें प्रवान करने हैं, करने कि नहीं करने, वो पूरी टन्योर भी इदां लगा सकता स्पीकर ला, वो कोई पावर नहीं है जी। ये नाल पट्टी साहब गल करिए तो स्पैशल इन्वैसटीगेशन टीम जी आ पहला भी चर्चा का विषय रही आ, इलैक्शन तो पहला तो इलैक्शन तो बाद दे विच भी हुण जिहड़ा चलान पेश किया उसनूं लैके ते नाल दी नाल ये भी चर्चावां छिड़ रही ने कि जिहड़ी सिट आ उस दे विच तरेड़ पै गई आ। जिहड़े बाकी अधिकारी आ वो कुंवर विजय प्रताप ते काम काज तो जिहड़े आ वो बहुते खुश नहीं गए, उहदे वल्लों तैयार की गई रिपोर्ट दे नाल सहमत भी नहीं हैगे। गिल साहब जिहड़ी गल तुसीं सिट की गल कीती आ, आपां इसे मंच ते बैठ के पहला भी गल करदे रहे आ जी भी कैप्टन साहब ये स्पष्ट करन कि पंजाब पुलिस दे विच इक्को ही ईमानदार अफसर आ कुंवर विजय प्रताप सिंह जी, होर कोई नहीं, जे नहीं तो फिर बाकी घर नूं तोड़ देना चाहिए जी। प्रमोद कुमार के उत्ते तुसीं कोई इल्जाम नहीं ला सकते, अरनपाल ते तुसीं कोई इल्जाम नहीं ला सकते, भुपिंदर सिंह होरी हैगे आ, ये सारे सतिंदर सिंह होरी हैगे ने जी, ये सारे सिट के मैंबर ने जी हुण उन्होंने चिट्ठी लिखी भुपिंदर सिंह होरां ने एक ने जी भी वेखो जी जिहड़ा इन्हां चलान पेश किया अधूरा पेश किया, पूरा नहीं पेश किया, कल नूं एक केस बरी हो जाता तो असीं जिम्मेवार नहीं होवांगे जी। तो जिहड़े प्रमोद कुमार जी ने इस सिट के मुखी DGP वो जाके मुख्यमंत्री नूं मिले ने, जबानी कलामी नाल गल भी की, उन्होंने महाराज जी आ गल गलत हो रही है तो तुसीं एक्शन लो, तो मुख्यमंत्री ने कहा आई विल सी, पर जो करेगी वो कोर्ट करेगी इहदे बारे जी। चलान च की किया गया, चलान दे विच जिहड़े बाकी पुलिस वाले सी उन्हां दे ते बाई नेम कर दिता, इन्हां बारे लिखता भी अजे जांच चलदी है जी, जिहदे विच प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल समेत सैनी ते राम रहीम ये जांच चल रही है। हुण भुपिंदर सिंह का की इतराज आ, उन्हें अपने पत्र च नहीं लिखिया, सिर्फ इन्हां क्या अधूरा वा जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शायद हुण सी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ एक सप्लीमेंट्री चलान फिर सबमिट करेगी जी। एक गल नहीं होनी चाहिए सी। मैं सोचदा भी कुंवर विजय प्रताप नूं ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ जी, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੁੰवर ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਕੀ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ जी, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਊਂਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਧਰਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਆ।
ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕਰਾਏ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ 3 ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਏ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ। 2 ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਚਲੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਝਾੜ ਝੰਮ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਡਈ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸਰ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਾਅਦ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੀ ਆ CGM ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 3-4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਲੱਭੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਦੀ ਬਦਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਹੀ ਅਫਸਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ 98% ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ 98% ਦੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਕਲ ਨਾ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਇਆ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ LPG ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ 3000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 3000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 87,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਲ ਦੀ ਕਦੀ 3000 ਲੱਗੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3000 ਰੁਪਏ ਦਵਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਗਮਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਜ ਡਾਲਰ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਉਹ 5.8 ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 9 ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਡਵਾਨੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੀਟੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ 2017 'ਚ, ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਵਣਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੇਡੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਪਰ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਨਹਾਉਣ ਦੀ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਲਤ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਲੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੋਲ ਧਰਤੀ ਤੇ 350 ਫੁੱਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ
ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਝੀਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਦਿਸਦੇ ਖਲੋਤੇ, ਲੋਕ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭੁਪਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭੁਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਜੂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਆ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜੂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਲ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 17-18 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਮੰਤਰੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਜੇ 81 ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਟੋਟਲ ਜੀ, 57 ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਆਪਣਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਲਾਇਡ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਇਲ ਤਲਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ? ਕੀ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਪਾਲਵੀ ਤਲਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਇਰ ਉਚਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਦਲਿਤ ਆ, ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ 3 ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 75-72 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਲਿਤ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੈਲਪਰ ਲੱਗੇ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਹੈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਡੰਡਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੱਟੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਾਈਲ ਫੜਾਉਣੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੀ ਫੜਾਉਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਘੜੀ 'ਚ ਪੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਵੀ ਤਲਵੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਰੋਹਿਤ ਮੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਆ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਿਹੇ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 4 ਸਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ 1975 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 1975 'ਚ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਕੇ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਨਿਆਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਨੇ ਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਰਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੂੰਦੜ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੇਗ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਂਟੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਸਰਨਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੱਲਾ ਜੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਪੱਪੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, GMB ਸ਼ਾਮਲ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਰਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।